الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أطلت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهدر ومن جميع الشرور. نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تناده لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها في الأبصار وديائها وعلى
سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأولو إلى روح السيد محمد بن علي بن عباس الملك الحسني ووالديه الكرام الحبيب علي بن عباس الملك الحسني وخصوصا إلى سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ مشر بن زوري البنجري وإلى سيد الحبيب عبد الله بن عبد القادر الله يدرس وإلى سيد الحبيب بن محمد الله يدرس ولعبد الله بن مسعود وجميع شيخنا أينما كانوا وإلى موتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سن ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنكم أجمعين at-targhibu fi talqinil muhtadar. Ini anjuran untuk mentalkinkan orang yang hendak meninggal dunia dengan zikir la ilaha illallah. Wa fi tasyi'il mayyit, dan ini juga anjuran untuk mengikuti mengantarkan jenazah dan mensolatkannya dan hadir menguburkannya dan bersedekah darinya dan berhenti sejenak di kuburnya lalu mendoakan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, Jarsidin, talkinkanlah orang mati kalian dengan zikir la ilaha illallah. Artinya orang mati itu ketika orang menghadapi kematiannya, jadi dizikirkan di telinganya. Mungkin dia tidak bisa mengucapkan secara langsung, tapi hatinya mengikuti, karena orang dalam keadaan yang kacau, ya, dalam keadaan yang genting. Maka talkinkan, ya. Siapa tugasnya? Anaknya, ya. Jangan sampai detik-detik terakhir orang tua itu minta bantuan kita, tapi jangan sampai anak luput dari membantu orang tuanya, ya. Mungkin dalam hidupnya kita tidak bisa membahagiakan dia, tidak bisa bantu materi, tapi ketika di akhir hayat jangan sampai lepas dari membantu orang tua. Apa bantuan terakhir yang sangat bermanfaat? Mengucapkan, mentalkinkan zikir la ilaha illallah di telinganya kuitan, ya, kalau memang kita hadir. Duduk sini. Wa an Mu'adz radhiyallahu an qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga dia. Terakhir ucapannya di dunia, dia tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surganya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah yang mengatakan. Dalam riwayat yang lain Muhammadur Rasulullah sambungannya, dakhalal jannah. Tapi itu tidak gampang. Tidak gampang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, apalagi orang itu tidak biasa. Kecuali yang membiasakan, mudah-mudahan kita bisa berataan, ya. Dulu ada dikisahkan, ini
kisah aja, nggak tahu bujur atau kada, cuma ulun pernah mendengar kisah itu. Ada seorang kiai tuan guru bepeliharaan burung beok, ini selalu pandir tuh nah, tiung cewek. Tapi karena yang melihara kiai, jadi bukan cewek panggilannya, assalamualaikum. Dididikan dengan ucapan salam, didikan la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat burung itu adalah kalimat salam, kalimat zikir la ilaha illallah. Itu tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah jadinya. Rupanya tuh burung kesayangan kiai. Akhirnya mati burung itu. Ketika burung itu mati, kiai ini sedih menangis sejak semingguan, kada mau keluar rumah. Ditanyai dengan santrinya, muridnya, kiai kenapa menangis betul? Ya, kalau memang kiai sayang dengan burung itu, nanti kita belikan lagi, kita ganti. Bukan burung itunya, kata kiai. Ternyata kata kiai, bukan itu yang kutangisi, mungkin aku beli bisa aja lagi. Kalau beli yang baru dididik lagi bisa aja, tapi aku menangisi burung itu tiap hari ku didik, ku ajari untuk mengucap la ilaha illallah. Tapi ketika meninggalnya, matinya tetap mati itu. Padahal tiap hari yang dia bahasakan ucapannya la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika inya mati tetap ngek jadinya? Bagaimana dengan kita yang kada senantiasa berzikir? Dengan apa kita mati nanti? Itu yang aku khawatirkan diriku sendiri. Jadi aku menangis, itu semingguan tuan guru tuh menangis. Kenapa? Memikirkan nasibnya. Kenapa? Karena di akhir hayat kayak apa? Burung nih aja la ilaha illallah terus, tapi di akhir hayatnya ngek-ngek kejadinya. Ya, memang susah. Bisalah biar memperhatikan orang mati la ilaha illallah mati. Bisalah memperhatikan itu. Pendapati lantang bisa kita berkali-kali drama TV sinetron. Lain dari sinetron mah susah cari orang demikian. Matal mar'u ala ma'asya alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang itu nanti meninggal dunia seperti apa kehidupan dia. Ya. Ya. Dan orang itu mati seperti apa kebiasaannya. Dan orang itu akan dibangkitkan di hari kiamat seperti apa dia matinya. Ya. Hai. Sini. Ya ini talkinkan la ilaha, mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah berataan. Ya, itu susah tapi mudahan kita bisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani kila wa mal qiratan qala mithlul jabalain al-azimain. Jadi ketika Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang menghadiri jenazah, siapa yang menyaksikan jenazah, artinya melayat lalu inya ikut mensolatkan, maka dia dapat pahala 1 qirot. Siapa lagi setelah itu dia mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan, maka orang itu mendapat qirotoni, 2 qirot. Nah, ketika Nabi mengatakan qirot itu, lalu ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, apa makna qirot itu? Qiroton. Maka kata sahabat, itu seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Ya, kita kada memungkiri, mudah-mudahan yang menghadiri, karena ketika kita wafat pun banyak yang menghadiri kita. Ya.
Walaupun kita kada berharap, cuma mudah-mudahan. Karena semakin banyak orang yang hadir semakin memberikan manfaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Nah, tidak ada satu jenazah pun yang disembahyangkan dia dengan satu kelompok kaum muslimin, bahkan jumlahnya sampai 100 orang yang ikut mensolatkan jenazah, semuanya memintakan syafaat, ya, melainkan dia akan diberi syafaat dengan sebab orang yang memintakan itu. Dalam riwayat yang lain 40, dalam riwayat yang lain 40, maka setiap yang 40 berkumpul maka dianggap seorang waliullah, kabul doanya 40, ya, sampai 100. Nah, dalam hadis ini dikatakan, ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, ya. Kalau sampai 100 orang yang mengikuti sholat jenazahnya lalu semua memintakan syafaat, maka diberikan syafaat mayit itu. Ishhadu ala hadzal mayit annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini adalah termasuk dulu orang yang baik-baik, tapi orangnya gawennya macam-macam waktu hidup, berkelahi terus. Mana kebaikannya yang kita saksikan? Ya, setiap adanya rusuh kampung, tapi beriman bang, maka minimal yang kita saksikan orang ini orang beriman minimal. Ya, keimanan itu yang kita saksikan. Dia jadi orang baik. Kalau kata hambaku baik, kata Allah, aku 4 aja juga aja. Dalam satu riwayat gitu. Jadi saksi seorang hamba itu nanti di dunia ini ketika jenazahnya disembahyangkan, lalu semua bersaksi, maka Allah mengambil persaksian. Oh, nya baik ya sudah. Padahal Allah tahu aja bang kelakuannya buruk, cuma karena mungkin inya sosialnya bagus. Jadi ketika inya meninggal dunia, orang banyak hadir lalu memintakan ampun, maka Allah ampuni dia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas. Ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya jika kita wakaf bahasanya, atau sedekah dalam bentuk luas. Yang pertama itu sedekah jariyah. Tidak bisa lewat harta, lewat tenaga barang. Makanya dulu waktu di pondok, santri itu dipergunakan untuk membantu tukang mengolah bangunan. Jadi ketika anak pian, kenapa jar anak kami di sini suruh sekolah, kenapa suruh kerja bangunan? Supaya anak pian tuh dapat juga pahala jariyahnya. Kalau itu karena santri itu 30 tahun pondok itu memakai terus bangunan itu, maka kita, anak kita yang begawi dulunya di situ dapat juga sampai ketuha, sampainya mati tetap dapat. Ya. Jadi ketika ada gotong royong, inya umpat juga, maka tidak dengan duit, tenaga pun jadi amal jariyah juga. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat, yang bisa dijadikan manfaat. Ya. Sekalipun ilmu dunia, rupanya ini mengajari apa? Mengajari menyupir. Ya. Lalu yang diajar ini bisa, lalu ini kada ada gawian, lalu mencari gawian apa lowongan pekerjaan supir bangunan, lalu ini masuk di situ. Lalu ini mengantarkan bangunan bosnya, mengantarkan bata, mengantarkan semen di situ karena keluarganya makan. Maka orang yang mengajar ini dapat juga pahalanya. Pahala. Jadi ilmu yang manfaat itu kada mesti ilmu yang kayak kita pelajaran hari ini, kada juga ilmu dunia pun selama digunakan untuk kebaikan dan niatnya baik maka jadi. Ya.
Apalagi ilmu mengajari ngaji. Nah, ilmu mengajari ngaji itu jangan diremehkan. Tuan guru ngaji itu kenapa? Setinggi-tingginya tuan guru pasti mengaji juga. Tidak ada bang, sudah profesor, doktor, ada lagi mengaji Quran, pasti tetap mengaji. Ya. Jadi ilmu yang mengajari alif ba itu pun luar biasa. Nah makanya minimal kita tuh, anak kita, cucu kita jangan sampainya hafal Fatihah dari orang lain, itu minimal. Ya, kalau biasa anak, karena minimal Fatihah jangan sampai hafal dari orang. Kenapa? Fatihah ini dibaca terus sehari minimal 17 kali. Kalau orang ini kada baca Fatihah juga kada sembahyang berarti. Ya, dibaca jangan sampainya hafal dari orang. Kenapa? Rugi. Inya yang baca karena pahalanya orang lain dapat. Maka minimal Fatihah ini hafal dari kita. Ya. Bagaimana caranya? Disuruh menghafali ngalih, inya mendengarkan aja. Rancak mendengar aja hafalnya. Ya. Bagaimana caranya? Bawa ya sembahyang berjamaah di rumah. Ya, kalau sibuk, kada bisa di masjid, di rumah bawai, akhirnya hafal tuh. Nah, tarawih itu kesempatan yang bagus tarawih. Nah, tarawih ini berulang-ulang sampai berapa rakaat kita. Nah, kalau yang wajib itu kalau bisa berjamaah bang. Tapi kalau tarawih ini kan di rumah pun ya, jadi yang penting sembahyang gitu. Nah, ketika lawan ading kita, lawan ipar kita, lawan bini kita yang baca Fatihah. Hanya kata apa juga, yang dengarkan bini juga lawan anak. Ya. Nah, anak itu mendengar hafal kenanya. Jadi jangan sampai anak itu hafal Fatihah dari orang lain. Kalau bisa. Itu yang kedua, ilmu yang manfaat. Inya ngajari ngaji karena 10 muridnya bisa ngaji, lalu di antara 10 itu ada 2 orang lagi mengajari ngaji. Yang 2 tuh muridnya lagi banyak lagi sampai hari kiamat. Kayak MLM gitu nah berjaring-jaringan gitu. Maka seitu juga dapatnya tuan guru yang ngajari ngaji itu. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang mendoakan bagi dia. Nah, ini juga jangan sampai karena kuitan mati orang baca yasin, nang anak-anaknya kada baca yasin. Padahal yang lebih diharapkan itu adalah bacaan anaknya. Nah, karena yang anak di muka ketawaan misal. Nah, yang suruh baca yasin orang ada kitanya. Ya, kada betahlilan 3 hari menuju hari udah apa juga kada panggil, cukup kita sekeluarga misalnya kada berduit, jadi jangan juga pian paksakan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Betahlilan 3 hari menuju itu kada wajib, jadi kalau pian kada berduit jangan dipaksa-paksakan. Yang penting bacaannya pian kumpulkan sekeluarga, mana anak, mana kedeng sanak, kumpulkan baca sampai yang dengan itu lebih afdol. Kenapa? Anak seorang yang membacakan, jadi jangan dipaksakan. Kalau ada duitnya bagus, kenapa? Karena tambah pahala sodakoh, pahala silaturahim, itu dapat tuh kita yang mengolah orang silaturahim. Karena kalau ada acara seperti itu, tetangga-tetangganya kada ketemu, bisa aja seminggu hanya bertamuan, belum tentu bertemu juga. Tapi kalau ada yang ma'aruhan 40 hari mahaul perkumpulan silaturahim tuh, karena inya makan ampun kita sedekah, jadi ada pahalanya banyak bertambah. Tapi kada wajib, jangan dipaksakan. Ada juga video ya, rupanya anak nih kulir, bisa bang mengaji cuma kulir, atau kada bisa di kubur mama abahnya diputarkannya MP3. Kenapa? Supaya nyaman didengarnya, pakai MP3. Dari sahabat Nabi bernama Abi Amr, dan ada juga yang mengatakan Abu Abdillah, ada juga mengatakan Abu Laila. Siapa ngaran beliau? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi itu apabila selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, Nabi berdiam di atasnya.
Waqala, dan Nabi katakan, istaghfarullaha li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian kepada Allah. Artinya ini amal orang yang hidup itu sampai kepada mayit. Ini jelas, ini hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah mati. Kenapa dimintakan ampun? Berarti amal orang yang hidup itu sampai kepada mati. Nah, kita bertahlilan, kita menuju hari 40 hari mahaul, itu kita mintakan ampun buat si mayit. Nabi madahkan juga sampai artinya. Wasalulahu tasbit, dan mintakanlah kepada Allah untuk mayit itu dari saudara kalian ketetapan, kekuatan. Ya. Fa innahul an yus'al, karena sekarang mayit itu lagi ditanya. Ini habis dikuburkan lagi masih ditanya. Jadi minta karena ketetapan. Lalu timbul tradisi talqin mayit. Nah, mentalkinkan mayit ini sebenarnya bukan hanya untuk si jenazah dalam kubur itu, tapi juga untuk yang hadir, untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali perjanjian kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Siapa saudaramu? Orang Islam semuanya, laki-laki perempuan. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa perjanjianmu? Sholat 5 waktu. Terus diingatkan supaya yang ini hadir nih paham. Makanya tukang talkinkan tuh kalau bisa diterjemahkan juga walaupun sedikit poin-poin pentingnya supaya yang lain mendengar. Yang aneh itu orang-orang betalkinan, orang membacakan talkin, ini berkesahan merokok juga, maka duduk di atas kubur hal lagi. Nah, ilaha illallah. Kadang mengambil pelajaran, sudah yang diantarkan nih kawan, bisa jadinya isuk mati juga. Lupa dengan itu, dudukan, pulang berkesahan, pulang kalah suara tukang penalkin, berkesahan duduk berokok, pulang di atas kuburan, iya dah. Rupanya kawan akrab, mana kawan akrab tapi kadang memberi manfaat, bukan kawan baik namanya tuh. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa lanabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini lagi babnya tentang bersabar bagi orang yang ditinggalkan atau orang yang mendapat musibah kematian. Ya. Pasti kami akan uji kalian, kata Allah. Jadi ini taukidnya kuat. Lam ada lam taukid, nun taukid sakilah lagi kuat. Jadi bahasa kitanya, kalau orang kita kan penekanan tuh dengan nada betul, bujuran. Itu kuat tuh. Tapi kalau orang Arab itu bukan dengan nada, tapi dengan perubahan kalimat. Ya. Ya, jadi ada lam, ada nun taukid sakilah, itu artinya tekan benar. Pasti mesti kami uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut miskin, takut mati, takut kehilangan, takut dimusuhi orang. Itu pasti itu ujian tuh. Yang sugih kah, yang miskin kah, yang sehat, yang sakit, mestinya menghadapi itu dalam dunia. Apalagi dari rasa lapar, takutan kada bisa menghidupi anak, takutan ini macam-macam takut. Wa naqsim minal amwal, dan takut kekurangan harta, wal anfus, takut dengan jiwa, takut anak mati, takut kita nang mati, takut ditinggalkan mati lawan laki. Was samarat, dan juga takut dengan kekurangan hasil panen, hasil bisnis. Wa basyiris sabirin, tapi bergembiralah bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Ya. Wah, hidup ini berada pang yang lepas dari ujian. Terutama dulu garing itu pasti itu. Semakin menuha semakin banyak penyakit, semakin tuha semakin banyak penyakit. Tapi mesti ada ujian. Wa qala ta'ala,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain disempurnakanlah orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tanpa hisab. Sabar. Sabar nih yang berat. Sabar nih tema yang paling mudah dibahas. Sabar nih tema yang paling enak dibicarakan, tapi yang paling ngalih diamalkan. Ya, sabar itu. Sabar aja, sabar sekalinya yang kena menampar orang. Ya, sabar aja, sekalinya yang kena. Sabar dengan kemiskinan, sabar. Diberi kekayaan, sabar juga. Kekayaan, kemiskinan itu ujian juga, sabar. Atau Allah Ta'ala pasti kami uji dia dengan kekurangan harta, sabar. Kadal fakru, apa aja Nabi? Kadal fakru yakunu kufron. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadi kufur nikmat. Hampir jadi kufur. Kenapa? Kada sabar. Kada sabar. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, nih hadis qudsi, hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Ahmad. Ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabatu safiyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada bagi seorang hambaku yang beriman di sisiku balasan. Artinya orang yang beriman dari kalangan hambaku tuh, kata Allah, apabila aku ambil kekasihnya di dunia ini, orang yang dia cintai dengan bini, dengan laki, dengan anak, dengan mama, dengan abah, sayangnya kekasihnya, tapi diambil oleh Allah. Summa ihtasabahu, kemudian dia bermuhasabah, tidak berharap kecuali dengan Allah, tidak terlalu berlebih-lebihan, sedih-sedih, melainkan balasannya adalah surga Allah. Tapi inda sidmatil ula, ketika pukulan yang pertama itu sabar. Sabar itu ketika pukulan yang pertama. Ya, ketika blok dapat kabar, nah itu anunya, jackpotnya di situ. Makanya ulama-ulama kita tuh tidak mengatakan kecuali apa yang Allah senangi, gitu. Makanya banyak misalnya kayak guru-guru kita, ulun ada lihat video Al Habib Umar bin Hafiz ketika beliau lagi ngajar baca hadis, tiba-tiba ada orang datang, murid datang membisiki sidin. Rupanya kabar dari murid itu, Al Habib Abu Bakar Al Adani meninggal dunia, peguruan sidin, ulama besar. Ya, jadi kita sesepuhnya kota di situ. Apa sih, dan terdiam aja lagi, sedih terdiam. Tapi setelah sediam sebentar, ucapan yang pertama, Alhamdulillahirabbil, Alhamdulillah. Coba bayangkan ketika dapat kabar peguruan meninggal, sedihnya minta ampun, ucapan yang pertama adalah Alhamdulillah, al-baqa'u lillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang itu. Kalau kita di sini alhamdulillah sesariki orang, kenapa aja senangkah orang mati, padahal tidaklah mengucapkan itu kecuali kita hanya mengucapkan yang Allah ridho, di antaranya alhamdulillah, karena balasannya surga. Nah, ini kabar gembira.
Kata Rasulullah, ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih hadis ini. Tidaklah seorang muslim yang dia anaknya meninggal, tiga anaknya meninggal, dan anak-anaknya itu ketika meninggal dunia belum sampai usia balik kekanakan. Baya umur setahun meninggal anaknya, umur sebulan meninggal anaknya, karena kada pernah ganal. Sampai 3 anaknya meninggal, melainkan Allah akan memasukkan orang tuanya itu ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah kepada anak-anaknya itu. Tapi dengan catatan sabar. Maka kita bayangkan kayak orang-orang Palestina itu yang la ilaha illallah, ketika laki-laki, bapak-bapak menggali-gali bekas reruntuhan, ketika takuni kenapa Pak, siapa yang meninggal? Anakku 4 orang aja. Ini mengali. Orang kada bisa bantu sih, masing-masing sibuk ya kan. Makanya iman mereka tuh kuat. Jadi hari ini terkadang karena saking asiknya dengan ilmu, orang itu lupa dengan pembahasan akidah paling utama. Orang hari ini kalau ngebahas tentang surga neraka dianggap kurang menarik. Oh, dikit-dikit surga, dikit-dikit neraka, dikit-dikit surga. Padahal itulah pegangan utama yang membawa orang tuh kuat dalam kehidupan. Kalau ada bayang-bayang surga dan neraka tuh, maka kada tentram hidup itu. Pasti orang hilang sabarnya, orang banyak yang mencuri, hilang takutnya, beraninya korupsi, beraninya macam-macam. Makanya pembahasan surga neraka itu mungkin untuk sebagian orang, wah, pembahasannya surga neraka aja, padahal itu pembahasan yang luar biasa. Nabi menanamkan itu, Al-Quran menanamkan itu 13 tahun. Karena karakter Quran itu ketika turun di Mekah, maka kebanyakan yang dibahas soal akidah ya. Ketika Al-Quran turun di Madinah, maka baru membahas tentang sosial, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bertetangga, apa hukum kawin lebih dari 1, apa bagaimana masalah warisan membaginya kayak apa. Itu udah di Madinah. Tapi ketika di Mekah kurang lebih 13 tahun bahasannya surga neraka kiamat, surga neraka kiamat, surga neraka kiamat. Kisah-kisah orang bahari, Nabi Lut dikisahkan, Nabi Musa dikisahkan. Itu digodok 13 tahun lebih lama ya. Lalu orang hari ini membahas itu rasanya kayak kurang enak gitu, mungkin kayak kurang pas, padahal itu bahasan utama ya. Surga neraka tuh harus sering-sering didengar ya, supaya menancap kuat dalam hati. Jadi yang anaknya meninggal, ada dalam riwayat yang lain, kalau dalam ulun gak ingat lah, cuma ada seingat ulun riwayat, cuma ulun gak ingat redaksinya. Orang itu bertanya dengan Rasul, kalau 2 Bang Rasul kayak apa? Ini kan 3 nih. Iya juga aja Nabi. Iya juga aja Nabi. Ada lagi yang bertakut, kalau sebuting Bang. Iya juga ternyata. Cuma ulun gak ingat hadis itu di mana letaknya. Cuma kalau di hadis ini muttafaq alaih 3 anaknya meninggal lagi halus, maka insya Allah ini masuk surga karena kesabarannya, karena kasih sayangnya dengan anak-anaknya. Allah memberikan rahmat, barokat, inya sayang, inya sedih dengan anak-anaknya 3. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan juga di sini, mana azza musoban falahu mislu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang ketimpa musibah, mbak elang Bang, memelayat bertakziah, maka baginya pahala yang sama. Bagaimana pahala sabarnya orang yang tertimpa musibah tadi, maka sama pahala orang yang menjenguk itu. Makanya orang-orang besar macam kayak abah guru itu, kalau kita dengar kisah guru-guru kita, sidin biasanya melangi orang yang sakit, padahal kada kenal kada. Kalau kayak Habib Umar itu, kalau sidin ada aja di kampung di Tarim itu,
selalu hampir selalu hadir sholat jenazah walaupun orang itu kada kenal. Jadi di Tahrim itu sholat jenazah itu tempatnya khusus di Jabanah. Jadi siapapun yang meninggal asalnya Islam disolatkan di situ, dan biasanya rutin habis asar. Jadi hampir ada yang ada bila dikuburkan pagi, bila siang, bila ada. Pokoknya rata-rata jenazah itu dikuburkan sore ambah asar. Jadi ketika habis asar langsung orang main jenazah di situ lalu ke kuburan. Dan Habib Umar itu selalu hampir selalu hadir, kenalkah kada kenal tetap presiden yang menyembahyangkan tetap hadir gitu. Itu orang-orang ganal tuh gitu ternyata. Kita ini sudah diberi duit aja bisa kada mau hadir. Sudah diberi duit. Ya. Apa hukumnya mah ambil dah apa duitnya, hendak dikembalikan dah apa juga. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'adzabu fi qabrih. Mayit itu diazab dalam kuburnya bimaniha alaihi, dengan rintihan-rintihan kepadanya. Ya. Ya, mengamuk-ngamuk ya. Tapi itu menangis yang memang kada baik. Kalau sekedar menangis biasa itu wajar, tapi sampai berobek-robek baju sambil apa lagi ketika nang laki meninggal, bini kada mau makan semingguan sampai garing masuk rumah sakit misal. Nang itu nang kada Allah perbolehkan. Jadi menangisi meniaha itu mengamuk-ngamuk gitu nah. Tapi kalau nangis biasa tidak apa-apa, nangis itu sedih biasa. Nabi itu ketika anak Sidin meninggal, Sayyidina Ibrahim, Nabi nangis. Dia menangis Rasul. Iya kata Nabi, ini kasih sayang manusia. Ini ciri kita sayang manusiawi bahasanya. Menangis Nabi, titik banyak mata Nabi. Tapi Nabi kadang ngomel gitu. Nah itu yang niat itu yang mengomel gitu. Nah, sampai dokter kan sampai tamparnya rumah sakit, ranjangan dibaliknya ditahabur rumah sakit. Nah itu ya. Kenapa kenapa orang tuh hanya kena juga? Ya barangkali orang tuh hanya kadang mendidik sehingga tanggung jawabnya itu lalai. Ya lalai dengan tanggung jawab. Bukan kelompok kami jar Nabi orang-orang yang memukul-mukul pipi. Laisa minna man darabal khudud. Ketika ada yang meninggal menampar-nampar pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek kantong, baju dirobek-robeki, wada'a bid'awal jahiliyah, lalu bersikap dengan sikap orang-orang jahiliyah bahari, mengamuk-ngamuk. Itu bukan kelompok kami jar Nabi. Orang seperti itu. Sekarang anjuran untuk menunaikan zakat dan ancaman orang yang pelit. Nah, karena akan kita bahas minggu yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafil jabranan lima yaqa'u minal khilali fil faraidi walakin la yajburu khilalal faridati illa binaflin min nau'iha as-salati bis-salati was-siyami bis-siyam wal fardi huwal asal wan naql tabi'ul lahu. Kamu harus tahu, kata Imam Haddad, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya, apa yang Allah jadikan sunnah-sunnah itu sebagai penambal bagi kekurangan dalam kefarduan. Sembahyang mahayabang lah, mengembara. Orang sholat tapi hatinya digawian. Orang sholat rakaat aja ndak ingat lagi, kemana-mana. Maka kekurangan seperti itu akan disempurnakan, akan ditambal dengan yang sunnah. Tetapi
Tidaklah yang menambal kekurangan yang fardu itu kecuali sholat sunnah-sunnah yang sejenisnya. Kalau kekurangan dalam sholat tadi hati mahayabak atau mengembara, maka yang menambal dia juga sholat sunnah. Kalau kekurangannya adalah puasa, orang puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi menahan syahwat juga. Ini seharian syahwatnya dituruti aja, apa dari pagi sampai maghrib guring aja. Ya, karena bebaya bangun mandi, katanya bersenang-senang. Nah itu kan kurang, maka ditutupi dengan pahala sunnah puasa, penambal. Fardu itu asalnya dan yang sunnah itu mengikuti. Walladzi yu'addil faraida wa yajtanibal maharima wa la yatanaffaru ahsanu halan mimman yata'atan nawafila wa yaqau fihi ma li ba'dil faraidi. Nih. Orang yang melakukan yang fardu, sembahyang dikerjakannya, puasa Ramadan dijalaninya, yang haram dia jauhi, sekalipun tidak ada dia menambah-nambah yang sunnah. Puasa Senin Kamis tekadada, sembahyang sunnah tahajud seumur hidup beberapa kali aja, pokoknya tidak banyak. Itu lebih bagus daripada orang yang sunnah dikerjakan tapi yang fardunya bolong-bolong, diremehkannya. Nah itu. Fa iyyaka an tu'rida an syai'in minal faraidi istighalan bi syai'in minan nawafil. Hati-hati kamu meninggalkan yang fardu karena sibuk dengan yang sunnah. Tepaling. Ketinggalan yang wajib gara-gara apa? Gara-gara melakukan yang sunnah. Ya. Sembahyang malam tuh bagus dan itu memang karakter dan memang kebiasaan orang soleh. Tapi sembahyang malam sampai jam 4 guring, subuhnya kada bersubuh. Hati-hati tertipu. Sama misalnya yang kini, seorang lagi kerja jaga malam, tapi ditinggalkannya kerjaannya untuk apa? Untuk sholat tarawih. Padahal sholat tarawih sunnah, kerjaannya wajib. Maka orang ini terpaling ruginya, terkukut modal kalau berdagang. Makanya jangan pernah juga mengatakan kepada yang begawi malam, sip malam, sapam gayanya, wah rugi kam ya. Apa rugi? Belum tentu lagi tahun depan hidup kita masa tarawih ditinggalkan. Jangan. Ini lagi menggawi yang wajib, kita ini menggawi yang sunnah. Ya, jadi jangan terbalik. Sama misalnya soal abah guru rasanya pernah mengatakan itu, ulun lihat videonya. Menghadiri haul itu sunnah, tapi begawi itu hukumnya wajib kalau untuk menafkahi. Lalu akhirnya kada begawi, jadi akhirnya anaknya kada ada SPP-nya, kada terbayari, yang bininya kada ada bekal masak, kada. Lalu nya pergi ke sana, terpaling tuh abah guru, terpaling. Jadi jangan sampai. Nah sama pemajelisan setiap sampai jam 2 malam. Pemajelisan bagus bang, mengkaji ilmu sampai jam 2 malam, tapi bebaya bulik ke rumah guring sampai jam 11 sampai jam 9 pagi baru bangun. Maka rajin aja nih pengajian, tulak sampai jam 1, jam 2 hanyar bulik pengajian malam, tapi setiap subuhnya ketinggalan. Cari pengajian yang lain lagi, banyak aja pengajian yang lain gitu. Nah, bukan pengajian tuh kada baik, cuma berarti kita kada pintar mengontrol diri ya, bukan salah kita gitu. Fa yata'assamu bitargil fadilah wa la taqabbalullah minkan nafilah. Kalau kamu sampai meninggalkan yang wajib gara-gara sibuk dengan yang sunnah, maka kamu berdosa dengan meninggalkan yang utama, dan Allah tidak menerima dari kamu yang sunnah-sunnah itu. Kenapa? Terkukut modal. Wa yaqau fi dzalika, dan sering terjadi itu, sering terjadi.
man yastagilu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilah. Siapa yang sibuk mencari ilmu dan memang mesti dicari, ya, itu satu keutamaan. Wa yatrukul istighal bi tahsili ma huwa alaihi minal ilmi farida fi zahirihi aw batinih. Tapi dia tidak menuntut ilmu, tidak mencari atau meninggalkan kesibukan untuk mencari ilmu yang wajib bagi dia, baik dari segi zahirnya atau dari segi batinnya. Wa may yaqudda wa bara anil muksib ma'al qudrati ala istighalat bin nawafil ibadat. Siapa yang meninggalkan gawian, padahal orangnya kuat aja begawi, cuma kadang mau begawi apa? Anda beretikaf aja jar di masjid seharian, Anda berdakwah aja, lalu dia tinggalkan keluarganya, lalu meminta-minta dengan orang, sama itu kada Allah terima ibadahnya. Fakis ala hataini suratain, maka tinggal cari contohnya lagi, dikiaskan aja, cari aja kurang lebih nengke ini penjelasannya, ya. Selain dari dua contoh ini yang maknanya serupa, ya. Jadi jangan pian kira orang itu kada banyak beribadah tapi begawi aja berarti amal ibadahnya kurang, kan. Jadi ada dulu sahabat Nabi kan yang awaknya kuat, ujar sahabat yang lain, coba kalau dipakainya perang, daripadanya begawi itu. Jadi sahabat Nabi jangan ngomong begitu, inya itu begawi untuk anak bininya, setiap masuk satu suapan itu dihitung sedekah, bahkan inya begawi dihitung jihad fisabilillah, ya. Jangan sampai makanya kata Imam Ibnu Athaillah itu termasuk nafsu yang tersembunyi. Inya harusnya begawi, cuma karena inya tuh mehiri tuan guru, akhirnya di masjid aja seharian duduk, kada mau lagi begawi. Kenapa? Karena ada jaganya orang bari, ada aja orang kena itu nafsu buat ibadahnya. Ada oknum gitu, ada oknum inyanya terumpat dengan kelompok nang berdakwah kemana-mana bawa kompor gitu nah. Kadang 40 hari ninggalkan bini, 2 bulan ninggalkan bini. Harusnya inya itu berada di makom asbabnya, harusnya begawi. Kalau kada begawi anak bininya kada makan. Kalau inya kada begawi SPP anak kada terbayari, tapi inya tinggalkan itu untuk tadi aku hendak dakwah aja. Lalu tinggalkan, kalau berdakwah akhirnya bininya terhutang sana kemari, anaknya kada sekolah, wah itu berdosa inya. Walaupun gambarannya ibadah, inya berdakwah nih, yang sampaikan Quran, yang disampaikannya hadis, yang berzikir jadi masjid, karena mengkaji ilmu, karena baca kitab di masjid, berdosa inya. Kenapa? Menelantarkan anak bini. Ini ujar Imam Ibnu Athaillah, orang yang beribadah tapi dikendalikan oleh nafsu khafiyah, nafsunya tuh halus sehingga dikiranya ibadah karena tampilannya ibadah, padahal hakikatnya inya maksiat. Makanya sampai ada riwayat minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa bil ghammi 'alal iyal. Ada dosa yang tidak dihapuskan kecuali dengan susah payah inya mencari nafkah keluarganya. Ya. Tapi jangan juga ketika mencari kada ingat sembahyang lagi, ya salah juga. Artinya memang ya seadanya, yang sembahyang ayo gitu, nah begawi seadanya. Kalanya waktu sembahyang bemandak, stop dulu karena seminggu sudah 3 kali karena 4 pengajian misalnya. Nah itu jadi ibadah itu kadang mesti harus di masjid aja, harus berzikir aja, lain kelasnya. Jadi ada 2 kelas hamba menurut Imam Ibnu Athaillah. 2 kelas hamba ini, satu di makom kerja, satu di makom ibadah. Yang di makom kerjanya ya kayak kita biasa karena mengajar, karena ada yang mojek, ada yang begawi, ada yang mengantor. Itu ibadah juga kelas kita di situ. Jangan pian meloncat kelas mau pati tuan guru dong, megang kitab aja gawiannya, berzikir karena ada orang nang mengantari rezeki. Lalu jangan mehiri itu, kalau pian berpindah itu nafsu tadi. Nang yang tuan guru sama juga, atau orang yang sudah kada begawi lagi pensiunan,
atau duit sudah banyak. Ini bukan hanya tuan guru bang, orang di makom itu, orang yang emang duitnya sudah banyak. Seandainya ini kada begawi lagi 7 turunan pun hidup aja masih. Ya. Atau sewaannya banyak sudah. 10 sewaan di sana 5 kamar, di sana 7 kamar, banyak di mana-mana. Inya kada perlu begawi lagi, duit nang berjalan seorang, duit nang begawi bukan inya. Itu berarti orang itu sudah mencapai di makom tajrid. Inya jangan lagi banyak begawi, banyak ibadah aja. Atau sudah tua, kemudian pensiun, duit datang aja pensiunan. Anak tuhaan aja karena sebulan dikirimi anak karena wah itu udah di makom banyak ibadah aja, banyak di masjid aja, banyak di majelis saja. Kenapa? Emang sudah waktunya. Kalau inya mencoba lagi bapak pian mencari kesibukan barangai turun nanunya berarti makomnya. Tapi nang tadi yang lagi inya produktif, lagi inya begawi. Kalau inya kada begawi, anaknya kada makan. Kalau inya kada begawi, anaknya kada bisa bayar SPP, maka sekolah biaya banyak. Lalu ini ampih, aku beribadah aja, turun 2 makomnya. Jadi jangan berpindah kelas kalau bukan kelas kita. 2 makom ini ada. Sebuting di makom begawi, begawi pun menyampaikannya kepada Allah, karena wajib tuh. Yang sebutingnya pulang, iya juga menyampaikannya kepada Allah, sama aja karena ujung-ujungnya tetamu aja karena di tingkat yang tinggi, cuma jangan terpelampang. Dan ulun pernah menanyakan ini dengan arwah guru ijak. Ulun tanyakan, bagaimana kita tahu kalau kita di makom ini? Kita di makom begawi kah, asbab kah, atau di makom nang duduk aja kah? Ujar Sidin, jalani aja, karena kamu tahu seorang, jalani aja karena tahu seorang tuh. Di antaranya kalau ulun pernah dengar guru-guru kita juga, kalau inya tuh mencoba dan berusaha gagal terus. Karena betani gagal terus, padahal tapi duit ada aja bang terus. Tapi kenapa ketika anak begawi gagal, maka orang itu disuruh banyak ibadah aja, duit ada aja. Tapi kalau orang itu jelas cirinya, kalau inya kada begawi, anak bininya kada makan misalnya, atau hutang sana sini, itu jelas orang itu berada di makom kasab, di makom begawi. Jangan berpindah, jangan mengumpati tuan guru. Kenapa? Sama aja, cuma relnya aja beda, cuma tujuannya sama aja. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian, dan kita bisa mengamalkan ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah bersihkan penyakit hati kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan di antara kita. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.